Hello students, welcome to the today's session. Myself Savita, Patil, Assistant Professor, Government Degree College, Kamalapur. All of you have taken admission for the become first year. I am very heartily welcome to all of you to our college, and today we shall start the financial accounting, the first model introduction. Okay. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು BCom ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತರಗತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನಾವು ವಿ ಶಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ದಟ್ ಈಸ್, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. Accounting is a process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing the business transactions, analyzing and interpreting the results thereof, and communicating the result of the interpretations to the need end users of decision making. See here, what is the meaning of, that is here we can come to know the meaning of what is the meaning of accounting. First, what they have given, accounting is a process of what? The identifying, that is we have to search. Then the measuring, what in terms of you have to measure. Then the recording, systematically we have to record the transactions, and according to that we have to classifying different types of the accounts. Then the summarizing, totally what are the difference, how it comes, that is called as a summarizing. What is summarizing? Recording, measuring the business transactions, analyzing and interpreting the results thereof, and communicating the result of interpretations to the end users of decision making. This is what the meaning of accounting. Now let us discuss that. Once again I will explain you. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು. ಮೇಜರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಇಟ್ ಈಸ್ measured, is it more, it is less. Recording, ಅದನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು. ದೆನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ದಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ದ ಪರ್ಸನಲ್, ರಿಯಲ್, ನಾಮಿನಲ್, ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮರೈಸಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮರೈಸ್ಡ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನನ್ನ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಯಾರಿಗೆ? ದ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್, ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸಿನೆಸ್. ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್? ಫಾರ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. In this way, this is what the financial accounting will play a very, very important role in the business. This is what the meaning of accounting. I think you have understood. Okay. Now, let us see the definition. The American Institute of Certified Public Accountants has defined accounting as accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in significant manner and in terms of money the transactions and events which are in terms of money, transactions and events in which are in part at least of financial character, and interpreting the results thereof. This is what the given definition given by the American Institute of Certified Public Accountants, that is AICPA. I'll explain one by one. Accounting is an art. It's what considered as an art. Art of what? Art of recording, classifying, and summarizing, already which you have discussed in the meaning itself. Significant manner and in terms of money. What it should be there? It should be there in terms of money. Where there is a money, is that should be measured. Everything should be measured in terms of money. And the events which are in terms of money, transactions, events in which are in part at least financial character. ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಅವು? ದೇರ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟಿಂಗ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ, ಸಮರೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್. ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಓಕೆ, ಮೋರ್ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ.
ದೆನ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ದ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. To maintain complete, proper and systematic record of all the business transactions of a business. To ascertain the profit or loss of a business for an accounting period by preparing profit and loss account. Okay, definitely we have to prepare the profit and loss account. Then to ascertain the true and fair financial position of a business by preparing the balance sheet. Definitely ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ದ ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರ್ ವ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪೊಸಿಷನು, ಟ್ರೂ ಸತ್ಯದು, ನಿಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು, with the help of the accounting only. This is also one of the main objective of the accounting. Then to have a effective control over the performance of the business, that is the control over the performance of the business. We have to ಈಗ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಕರಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಲಾಸಸ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ವಿತ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. To prevent errors and frauds in the business by facilitating their quick direct detection and correction. Definitely ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಎರರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಏನಿವೆ, ಎರರ್ಸ್ ಏನಿವೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಟು satisfy the legal requirements under various acts like IT Act and Companies Act. That is what the legal requirements ಅನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ that is it is possible only with the help of the objective of the accounting. Okay, ಇಲ್ಲ ಇವನ್ನ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ these are the main important objections for the accounting purpose. Discuss the next slide, that is what are the objectives of the accounting. Now let us see one by one. It fulfills the legal requirements. ಅಂದರೆ ಲೀಗಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ದ ನೆಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ದ ನೆಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್. Okay, then it provides information to users to take decision. Business ಅಲ್ಲಿ important decision ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Whether the business should be continued or new product should be launched or the diversification is needed. This to take the important various decisions. This is also one of the important advantage in the accounting. To facilitate the comparative study, definitely. That is if X is a person who is running from the business for a long 5 years, 10 years and some changes will be taken place, that is making the comparative analysis. Also the accounting will help very much. Accounting will be helpful. So this is also one of the important advantage, and it guides the management. Definitely ಒಂದು ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಇವೆಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಇವನ್ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ it facilitated the control over the assets. Definitely. Then it helps in settlement of tax liability. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಬಾರೋ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ಲೆಂಡರ್ಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಲೀಗಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್
in the business. Without evidence nothing can be proved. So these are all of the various important advantages in the accounting. Now let us see bookkeeping. Already have studied, just this is what some important flashback which I think long gap you have forgotten, so I am just remembering you what is the meaning of bookkeeping and everything. These are basics of the accounting. Okay, then let us see what is the meaning of bookkeeping. It is the process of recording business transactions in appropriate books of accounts in a systematic manner in accordance with the principle of accountancy. Okay, ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮನ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್, in accordance, ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿತ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ R.N. Carter, ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ all those transactions that results in the transfer of money or money's worth. Definitely ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು every business can be done with the transfer of money or money's worth from one person to another person. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಾವು ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೇವೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು? R.N. Carter. I think you have understood. Now let us see what are the features of bookkeeping. Okay, recording of only business transaction. Definitely bookkeeping ಏನಂದ್ರೆ first feature. So in the bookkeeping only the business transactions are recorded, not the personal transactions. Okay, the recording of business transaction in terms of money. Definitely that transaction should be there in terms of money. Transactions should be taken place in terms of money. Then the recording in business transaction in proper books of accounts in accordance with the principles of accountancy. Definitely transactions ಅನ್ನು ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೆಂಗೆ? ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮೇಲೊಂದು ಕೆಳಗೊಂದು ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಡೆಫಿನೆಟ್ ರೂಲ್ಸ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, then next will be the classifying the recorded business transaction ledger. Definitely ledger ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸನಲ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ nominal. This is also one of the most important feature of bookkeeping. Okay, then bookkeeping is regarded as the foundation of accounting. Definitely ಈಗ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗುಡ್. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹುಡುಗ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಗಿದೆ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಎರಡು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಗುಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಆ ಥರ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಇಸ್ ಅ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಇಫ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್. ದೆನ್ now let us see what are the basic accounting terms in business. In accounting we will use. Okay, the first will be the business transaction. A business transaction is a transaction which fulfills the following conditions. One business transactions ಅನ್ನು ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, if that transaction fulfills these conditions, let us see what are those. Okay, first one is it is measurable in terms of money. Definitely ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೇಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್. ನಂಬರ್ ಟು, ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಆರ್ ಮನೀಸ್ ವರ್ತ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮನಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಿರ್ತದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಅಂಡ್ ದ ಓನರ್. It results in a change in the financial business of position of the business. Definitely ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಒಂದೇದೇನು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಜರೇಬಲ್, there should be a transfer of money or money's worth, then it results in a change in the financial position of a business. ಈ ಮೂರು ಏನಿವೆ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವ್ರಿ?
ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ದ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆರ್ ಪೇಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ money from one person to another, purchase and sale of goods for cash purchases and sale for cash. Sale for cash ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ? goods sold for the cash, expenses paid, income received, etc. the examples of the cash transactions. okay, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ, ಯಾವುದು? ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ರಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಗದಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ, ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪೇಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ದುಕಾನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಮಾನು ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಿ, ರೊಕ್ಕ ಅವಾಗಿಂದ ಅವಾಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಾ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಪೇಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಯು ಬೈ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ? ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, purchase and sale of goods on credit, purchase and sale of assets on credit, expenses payable, income receivable, etc. are the examples of the credit transactions. Okay, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಹೇಳಿದಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವೇನಿದೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನಾವು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮೈ ಟುಡೇಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಇಫ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಂದು ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.